بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, مقبوضہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں, جس میں ہم وہاں پہ ڈھائے جانے والے مظالم جو کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں, جو نوجوانوں کے اوپر, جو خواتین کے اوپر, جو بچوں کے اوپر, جو بزرگوں کے اوپر ڈھائے جاتے ہیں, جو ان کی معیشت کے اوپر ایک یلغار کی جا رہی ہے, جو ان کے کلچر کے اوپر ایک یلغار کی جا رہی ہے, اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک پروفیشن ایسا ہے جس کا گلا 5 اگست 2019 کے بعد سے تقریباً گھونٹ دیا گیا ہے. وہاں پہ اس پروفیشن میں جانا ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنے اوپر ظلم کو دعوت دینے کے مترادف ہے, پوری انڈین سٹیٹ کی ایگریشن اپنے اوپر لینے کے مترادف ہے. میں بات کر رہا ہوں کشمیر میں جرنلزم کے حوالے سے. جرنلزم جو کشمیر میں پچھلے 76 سالوں سے کبھی بھی آزاد نہیں تھی. کسی شجاعت بخاری نے اگر آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اسے شہید کر دیا گیا. اسی طریقے سے کسی خرم پرویز نے اگر رپورٹس کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز کی یا دیگر کوئی مدد کرنے کی کوشش کی, ہاف وڈو کو دینے کی کوشش کی, تو اسے پابند سلاسل کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو 2018 میں جس کا جرم صرف اتنا سا ہے کہ اس نے برہان مظفر وانی کے حوالے سے, اس کی شخصیت کے حوالے سے اس نے ایک مضمون لکھا, اور اس کے بعد سے آج تک وہ شخص پابند سلاسل ہے. 2000 دن ہو گئے ہیں آصف سلطان کو کہ وہ جب بھی اسے ریلیز کیا جاتا ہے اسے دوبارہ سے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. 2022 پہ بھی ریلیز کیا گیا اور کشمیر سے سزا کے طور پہ اسے یو پی کی جو جیل ہے 1500 کلومیٹر فرام ہز ہوم ٹاؤن, اسے وہاں پر بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد جب عدالت کو کچھ رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو پی ایس اے یو اے پی اے لگایا ہوا ہے وہ غلط لگایا ہوا ہے, تو اس کو ریلیز کر دیا جائے, تو اس کے 78 دن کے اندر ریلیز کیا گیا. یعنی it took 78 days to implement court orders. اور جب 78 دن کے اندر ریلیز کیا گیا, جیسے ہی آصف سلطان گھر پہنچتے ہیں اور 5 گھنٹے اپنے گھر فیملی کے ساتھ وہ نہیں گزار پاتے کہ انہیں انٹیمیشن آ جاتی ہے لوکل پولیس اسٹیشن سے کہ ان کے اوپر یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جی کہ ایک کورٹ کے اندر, کوئی کوٹ بلوال جیل کے اندر یا جس جیل میں اس کا وہاں پہ رکھا گیا تھا کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی اس جیل کے اندر وہاں پہ کچھ ڈسٹرپشنز ہوئی تھیں, تو اس میں آصف سلطان کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر بھی چارجز لگا دیے گئے ہیں. اس کے اوپر بی بی سی نے رپورٹ بھی کی ہے, بی بی سی نے متعدد بار اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹس شائع کی ہیں. ایک لیٹسٹ جو رپورٹ ہے بی بی سی نے جو اس کے اوپر شائع کی ہے, اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک ریوالونگ ڈور کی مانند ہے. جیسے ہی وہ ڈور ایک شخص اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے دوبارہ اسی جگہ پہ واپس آتا ہے, اور ایک ویشیس سائیکل بنا دیا گیا ہے. یہ صرف آصف سلطان نہیں ہے, یہ فہد شاہ بھی ہیں, یہ مختلف اور بھی جرنلسٹ ہیں جو پابند سلاسل اس وقت ہیں اور جنہیں بار بار جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا جاتا ہے. اس پر بات کریں گے آج کے موضوع میں. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا عبدالحمید لون صاحب نے, سینئر کشمیری رہنما ہیں. آج ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اسکائپ کے ذریعے عروج رضا سیامی صاحبہ, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, نامور تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عتیق الرسول صاحب, ایڈوکیٹ, لیگل مائنڈ ہیں اور کشمیر کے موضوع اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے کافی ووکل آواز ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, رپورٹ ملاحظہ کیجیے. یو ول ناٹ بلیو, میں کئی بار 2-3 اوکیزن ایسے ہوئے تھے میں رات کو 1 بجے اٹھتا تھا, نکلتا تھا, اپنے بچوں کو دیکھتا تھا, یہ خیال رہتا تھا شاید کل یہ آرفنز ہوں گے, یتیم ہو جائیں گے, مجھے مارا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں صحافت ایک جرم بن چکا ہے جس کی سزا عمر قید اور سزائے موت ہے. فسطائی ہندوتوا سرکار کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرا دیا جائے. عالمی ذرائع ابلاغ بھی مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار رائے کی مخدوش صورتحال پر تشویش ظاہر کر رہے ہیں. بی بی سی نے لکھا ہے کہ 2000 دن سے زائد قید رہنے والے کشمیری صحافی آصف سلطان کی رہائی کے چند گھنٹوں بعد دوبارہ گرفتاری کشمیری صحافیوں کی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے. مقبوضہ کشمیر صحافت کے لیے دنیا کا مشکل ترین مقام بن چکا ہے. آصف سلطان کو 2018 میں کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے کشمیری حریت رہنما شہید برہان وانی کے حق میں ایک مضمون لکھا تھا جو ان کی گرفتاری کا سبب بنا. جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا تو انہوں نے ہمارے گھر پہ ایسے ریڈ کیوں کیا, وہ بھی اتنی رات کو 60 آرمی آئے یہاں پر. جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا تو ہاؤ کین دے ریڈ
our house like this. अखबार रोशन कश्मीर के मुदीर शुजात बुखारी को 14 जून 2018 को श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। सफूरा जरगर, डार यासीन, मुश्ताक अहमद, अनीस जरगर जैसे जाने कितने सहाफी मोदी सरकार पर तनकीद करने पर मुकदमात, पाबंदियों और कातिलाना हमलों का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि आजादी इजहार राय के आलमी चैंपियंस आखिर कहाँ हैं? लोन साहब फरमाइएगा, सहाफत कश्मीर में एक जुर्म बन चुकी है, ऐसा ही है? जी यासिर रहमान साहब, बिल्कुल जिस तरह से आपने इससे पहले पूरी रोशनी डाली सहाफत के हवाले से कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है और किस तरह से हरासा किया जाता है। दरअसल सहाफत का गला दबाने की वजह यह है कि हिंदुस्तान जो दुनिया के सामने रुस्वा हुआ है, और जब ये सहाफ़ी दुनिया के सामने कश्मीर की असल तस्वीर पेश कर रहा है तो उससे हिंदुस्तान को तकलीफ़ होती है, और चूँकि हिंदुस्तान की सेहत के लिए ये मुज़िर है। तो वहीं सहाफ़ियों को इस दौरान जो टारगेट किया गया, बल्कि अगर आप देखें 90s से आज तक दर्जनों सहाफ़ी जिनको शहीद किया गया है, जिन्हें हक लिखने पे जो है ना गिरफ़्तार किया गया। 2019 के बाद जिस तरह से मोदी ने शिकंजे कसे और सबसे ज़्यादा टारगेट जहाँ दूसरे शोबों के साथ सहाफ़त रही है, तो वहीं लोगों के ऊपर जो है ना वो काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए और मनगढ़ंत चीज़ें हैं। इस पे बैनुल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशंस है सहाफत के हवाले से, चाहे वो CPJ हो या अगर आप दूसरी सहाफ़ती तंजीमें देखें, बल्कि हिंदुस्तान का जो प्रेस क्लब ऑफ जो इंडिया है, एमनेस्टी या जो दूसरी तंजीमें हैं, उन्होंने भारत के जुल्म व जबर को जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया कि आप सहाफत को जिस तरह से दबा रहे हैं और जिस तरह से हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं, इससे आप जो है ना वो कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो वहीं कश्मीरी सहाफ़ी भी जिस तरह से आज कोई हाफ दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी हिंदुस्तान की जेलों में है। आपने आसिफ फातशाह की सुल्तान का बात की। कसूर क्या था? आसिफ सुल्तान का कसूर यही था कि उसने एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की थी। उन्होंने बुरहान वानी के हवाले से जब लिखा, और भी कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल पे जब ये राइटर लिखता है, सहाफ़ी लिखता है, तो ज़ाहिर हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है। अब दुनिया की आंखों में वो धूल झोंक रहा है कि वहाँ नॉर्मल सी है, सब कुछ अच्छा है। अब तो उसके बाद ये हुआ कि प्रेस क्लब जो श्रीनगर मकसद है, तो ये था कि आसिफ सुल्तान कुछ ना लिखें, इसलिए पाबंदी सलासिल किया है। तो अब आसिफ सुल्तान के कुछ ना लिखने की वजह से वो ज़्यादा मशहूर हो गए हैं। बिल्कुल, इसमें तो ज़ाहिर है ये तो बैकफायर हुआ ना, ये इंडिया बैकफायर को। हो गया। बैकफायर हो गया ना। अब देखें, वो कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं चाहता है जिससे हिंदुस्तान एक्सपोज हो जाए। वो एक तरफा रिपोर्टिंग करके कश्मीर की एक नई तस्वीर सामने दुनिया के सामने लाना चाहता है, जिसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। अब इन चीज़ों से आप देखें कि आपने शुजात बुखारी की बात की है, उसको उनकी एजेंसियों ने किल किया क्योंकि उसका अखबार लिखता था, वो हकायक सामने लाता था। इस तरह से खुर्रम परवेज़ की बात, जुर्म यही है कि वो गुमनाम कब्रों की बात कर रहा है, वो उनकी तहकीकात की, हाफ विडोज़ की बात कर रहा है। तो बाकी वो कोई टेररिस्ट नहीं है। अब दुनिया भर में जहाँ जो सहाफत है उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठती है, तो वहीं कश्मीर के हवाले से भी बैनुल-अक़वामी सतह पे आवाज़ें उठी, लेकिन हिंदुस्तान पे जो तक नहीं रहेंगी है। ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान को रोका नहीं गया है। आज भी जहाँ श्रीनगर की जो प्रेस क्लब है ना, उस पे ताला पड़ा है। उस पे ताला पड़ा है। ठीक, मैं इसमें सीनियर सहाफ़ी हैं उरूज रज़ा सियामी साहिबा, उनको भी शामिल करता हूँ। उरूज, आप ये बताइएगा, दुनिया में कहीं पे भी कोई खित्ता ऐसा है जहाँ सहाफ़ियों के साथ इतना जुल्म रवा रखा जा रहा हो? BBC ने एक दफ़ा स्टोरी इसके ऊपर नहीं की। BBC ने 31 अगस्त 2023 को भी एक स्टोरी की है कि कोई भी स्टोरी आपकी लास्ट स्टोरी हो सकती है। एनी स्टोरी कुड बी योर लास्ट स्टोरी। फिर अब BBC ने 11 मार्च 2024 को आसिफ सुल्तान के ऊपर रिवॉल्विंग डोर्स के नाम से एक और रिपोर्ट भी की है, स्टोरी भी की है। हाउ डू यू सी कि BBC तो आवाज़ बन रहा है इसकी, इंडियन सिविल सोसाइटी, इंडियन जो सो कॉल्ड आज़ाद मीडिया है या इंडियन जुडिशरी है, आज तक आसिफ सुल्तान को इंसाफ क्यों ना दे सकी? थैंक यू सो मच यासिर। कश्मीर के लिए पाकिस्तान से मैं समझती हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं उनमें एक वॉइस आपकी भी है। जज़ाकल्लाह, आप कश्मीरियों के लिए आप बात करते हैं। देखें, जहाँ पे कश्मीर में जो कश्मीर की जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वहाँ पर जो प्रेस क्लब है, अगर वहाँ पे ताला पड़ा हो। शुजात बुखारी साहब DW में मेरे कोलीग रहे हुए हैं, बहुत ब्रिलियंट जर्नलिस्ट थे और हकाइक चूँकि बयान करते थे, तो उनको आपके सामने है कि किस तरह से उनके सलूक किया गया। उसके अलावा
ना सिर्फ जान से मारा गया बल्कि मेरे DW के ही 2 और कोलीग थे वहां पर। मैं नाम मेंशन करना चाहूंगी, गौहर नदीर गिलानी है, आप जानते हैं उनको, बड़े मायानाज जर्नलिस्ट हैं। वो भी आजकल रूपोशी की जिंदगी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि वहां पर इतने मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं हर उस जर्नलिस्ट के ऊपर जो कश्मीर में होने वाले मजालिम की जो अक्स करता है, जो थोड़ी सी तस्वीर पेश करता है, जो BBC के लिए लिखता है। मैं खुद भी BBC अरबिक का हिस्सा हूं और वहां पे अक्सर ये बातचीत चलती है कि दुनिया में जितनी भी आजकल जंगें हैं या कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं, वहां पे जर्नलिस्ट के साथ ऐसा सलूक देखने में नहीं आया जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आ रहा है। और ये जो इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर तो अगर आपको याद हो, जो ही इन्होंने आर्टिकल 370 का इतलाक किया था, उसके साथ ही इन्होंने वहां के सबसे पहले जो प्रेस था उसको खामोश कर दिया था। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ना सिर्फ किडनैप कर दिया बल्कि जो रिवर्स गियर में उनके ऊपर और जो एक रिवर्स स्पीड के साथ उनका ऊपर जो उन्होंने पर्चे काटे, FIR काटी, और फिर जो ही वो छूट के आते थे, जैसे अभी आपने रिपोर्ट में खुद भी बताया, आसिफ सुल्तान की रिपोर्ट में, कि जो ही वो बेचारे घर आते हैं उनको दोबारा से अरेस्ट कर दिया जाता है। तो जो री अरेस्ट करने का एक सिलसिला है वो कश्मीर में आज भी जारी है। और ये बात हो रही है कि अगर आप 2022 से ही देखें तो 2022 में बहुत सारे जो मायानाज जर्नलिस्ट इवन थे, और जो जर्नलिस्ट हैं वहां पे वो अपना प्रोफेशन छोड़कर कुछ और करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम जर्नलिज्म करेंगे तो हम खाएंगे कहां से, हमें तनख्वाहें नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट देती है वो कहती है कि हमारी प्रेस रिलीज छापो, इसके अलावा तुम कोई अलाउड नहीं है तुम्हें छापने का, स्टोरी तुम नहीं कर सकते। ये स्टोरी नहीं कर सकते। और अभी जैसे आसिफ सुल्तान ने सिर्फ बुरहान वानी की बरसी के मौके पर और उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल बस लिखा है, और जिसकी पादाश में देखें ना सिर्फ उनको बार बार उठाया जा रहा है, 2000 दिन उनको जेल में रखा गया है, और अभी भी जो मुकदमात हैं उनका सिलसिला इतना तवील है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी जान जल्दी छूट जाएगी। जी अतीक रसूल साहब, आपको इसमें शामिल करते हैं। फरमाइएगा, 5 जर्नलिस्ट को UAPA के अंदर लगा के जो है अरेस्ट किया गया है, 3 जर्नलिस्ट के ऊपर PSA लगाया गया 2019 से, ये सूरत हाल है। आसिफ सुल्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो 2022 में आसिफ सुल्तान को रिलीज किया गया तो उसे फौरी तौर पे दोबारा से गिरफ्तार करके यूपी में भेज दिया गया, और इसी तरीके से 2024 में अभी जैसे ही रिलीज किया गया 78 दिन लगे कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए, रिलीज किया गया, 5 घंटे के अंदर अंदर दोबारा अगवा कर लिया गया IMS से। तो ये फरमाइएगा कि कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स जो हैं, क्या उनके अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट नहीं है जो वहां की पुलिस और ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्या उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? इंडियन कोर्ट्स इतनी टुथलेस हो चुकी हुई हैं। एक चीज आप समझ लें कि इंडियन कोर्ट्स हो या इंडियन गवर्नमेंट हो या इंडिया के स्टेट्स डिपार्टमेंट्स हो या जो सो कॉल्ड इनके इदारे हैं, तमाम मिल के यकजान होकर, यक जबान होकर, जो लोग कलम से अपनी सच्चाई लिखना चाहते हैं, जो अपने कलम से हकीकत दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आप देखें कि ये जो UAPA है या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये बुनियादी तौर पर इनके पीछे जो माइंड सेट था, जो इसको लेजिस्लेटर ने इंडिया में जब प्रोवलगेट किया था, उनका मकसद ये था कि हम एक विशियस साइकिल इसके जरिए बनाएंगे जिसमें हम इलीगल डिटेंशन को जो है वो इन ड्रैकोनियन लॉज के जरिए प्रोटेक्शन देंगे, और उसका शेल्टर लेके हम जो है वो ऐसे काम करेंगे कि दुनिया अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि ये जो कानून है और इसकी जो प्लान सेक्शन है, हमें इसकी वायलेशन होती नजर आई है, इसलिए हमने पकड़ा है। आप देखें, सिर्फ इन जर्नलिस्ट का नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पीछे भी जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट हाथ धोकर इन्हीं कवानीन के जरिए पड़ी हुई है। आप देखें कि किसी को भी राइट टू फेयर ट्रायल जो है बुनियादी तौर पर ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक राइट है कि किसी भी शख्स को अगर आप किसी भी मुकदमे में अरेस्ट करते हैं तो उसको उसका जो फ्री ट्रायल का राइट है वो दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह होता है कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसको बेल ग्रांट की जाती है, और जैसे ही वो बेल लेकर उसकी जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट करके घर पहुंचता है, एक नए चार्ज के जरिए एक नई सेक्शन को जो है उसको इस्तेमाल में ला के एक नया मुकदमा दायर करके उसको दोबारा से पकड़ लिया जाता है। ये एक मजाक जो है वो आपको दुनिया में होता नजर आ रहा है, जो इंडिया के अंदर इंडिया अपनी स्टेट डिपार्टमेंट्स के जरिए, अपनी कोर्ट्स के जरिए, अपनी जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनके जरिए और ये ड्रैकोनियन जो लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करते हुए वहां पर आपको करता नजर आ रहा है। तो जाहिर है ये चीज एक इलीगल तो है। और कंटेम्प्ट की जहां तक बात है, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
جب کورٹ خود ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر کنٹمپٹ کا کہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں یہ کورٹ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے انڈیا میں. یہ انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہے. جی ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے دوسرے موضوع پہ بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے اس متنازع قانون کے حوالے سے جس متنازع قانون کو 2019 کے اندر لایا گیا. بنیادی طور پہ مقصد اس وقت بھی الیکشنز کے اندر جا کر اپنے معاملات کو سیدھا کرنا اور اپنی جو آن گراؤنڈ انڈیا کے اندر غربت ہے، جہالت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، اس سے صرف نظر کروانے کے لیے ایک ایسا تنازع کریٹ کرنا جس کے اندر جو ہے وہ جو ہندو رائٹسٹ ووٹر ہے وہ ووٹ کر سکے. میں بات کر رہا ہوں CAA قانون کے حوالے سے، اور جس کو جناب کچھ امینڈمنٹ کر کے جس کا اب نفاذ کر دیا گیا ہے. اچھا، ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے کہ اس وقت بھی ایسے ٹائم کے اندر اور اس وقت خاص طور پہ ایسے وقت کے اندر کیا گیا ہے جس میں کچھ ہی دن کے بعد جو ہے انڈیا کے اندر جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اس قانون کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جی جو دوسرے ممالک، جو پڑوسی ممالک ہیں، وہاں سے جو لوگ آئیں گے وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ان کو شہریت دی جائے گی. یعنی اس میں اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کو شہریت نہیں دی جائے گی. اس قانون کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ 24-25 کروڑ کی تعداد میں انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آسام ہو، کیرلا ہو، اس طرح کی جو سٹیٹس ہیں، یہ نارتھ انڈیا جو ہے وہاں پہ بھی اس کے لے کر بہت زیادہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے. 2019 کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں کو، مساجد کو، مزاروں کو جس طریقے سے اس کی آڑ میں نقصان پہنچایا گیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب بھی ایک سلسلہ اس طرح کا بنایا جا رہا ہے تاکہ RSS کی جو گڈے ہیں ان کو خوش کیا جا سکے. اس پر ذرا بات کر لیں گے. پہلے ایک شارٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان 10-12 لاکھ ہندو بھائیوں بہنوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے CAA کے تحت ان کو سٹیزنشپ مل جائے گی. اب جو 1 سے 1.5 لاکھ جن مسلمانوں کے جہاں نام نہیں آئے وہ تو ایکٹ میں نہیں آئیں گے CAA میں، ان کو تو فارنرز ٹریبونل جانا پڑے گا. یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ میرے کو آپ. اور بنیادی فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنا سکتے. This is the first time that into the principle of citizenship you are finding a law being brought in that actually discriminates. عروج رضا سیمی صاحبہ، اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ کیا شہریت کے تعین کے لیے مذہب کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے کسی جمہوری یا سیکولر ملک کے اندر؟ یہ وہی انڈیا ہے جو سیکولر انڈیا کا نعرہ لگاتا ہے، اور اسی انڈیا میں مذہب کی بنیاد پر شہریت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ڈسکریمنیشن اتنی زیادہ کی جا رہی ہے کہ جو اسلام کے نام کے اوپر پاپولیشن ہوگی اس کا نہ صرف نمبر کم کرنا ہے بلکہ وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کو یہاں پر لا کے بسانا ہے اور ان کو شہریت دینی ہے. تو یہی دیکھ لیں کہ یہ جو مودی کا نعرہ تھا یا مودی سے پہلے کا انڈیا کا ایک نعرہ تھا، یا جو انڈین افواج نعرہ لگاتی کہ سیکولر انڈیا، تو دیکھیں سیکولر انڈیا کا جو ایک شیشہ تھا، ایک آئینہ تھا، جو بت بنایا ہوا تھا انہوں نے پوری دنیا میں کہ ہم سے بڑھ کر سیکولرزم کا پرچار کرنے والا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دیا، پاش پاش کر دیا ہے. دوسرے نمبر پر یہ بات کہ جو مسلم آبادی ہے، صرف مسلم آبادی کے ساتھ ہی ایسا نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہاں شہریت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ضرور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ اگر بات کی جائے دوسری اقلیتوں کی تو مجھے بتائیں وہ کون سا محفوظ ہے. کرسچن ہوں وہاں پہ، سکھ ہوں، سکھ سارے جو ہیں وہ بیچارے کینیڈا میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اب تو وہ خالصتان کا بھی وہ تقاضا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے. دیکھیں ایک قوم جو ہے وہ کسی بھی ملک میں علیحدہ ملک کا اگر تقاضا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کے ساتھ وہ ملک یا اس کی گورنمنٹ یا اس کی ریاست جو ہے وہ انسانی تقاضا کیا ہے بلکہ انہوں نے ریفرنڈمز کروا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو ایک الگ سٹیٹ چاہیے. جی انہوں نے کہا کہ ہم اہل ہو گئے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی پاپولیشن نے ریفرنڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اس کے اوپر کیا لکھیں گے، کیونکہ میں خود اس بارے میں بہت کنسرنڈ ہوں کہ آپ کسی قوم، کسی مذہب، کسی جماعت کی بنا پر کسی کی نیشنلٹی نہیں چھین سکتے، یا پھر ان کا نمبر یا والیوم اس سٹیٹ میں کم کرنے کے لیے آپ ایسے اقدامات نہیں کر سکتے کہ جس میں اس قوم کا جو آئیڈینٹی ہے وہ کرائسس میں چلی جائے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اقوام متحدہ کی جتنی بھی انسانی حقوق کے جو گولز ہیں SDG
SDGs उसमें आइडेंटिटी का एक गोल रखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम ग्रुप्स या ऐसे तमाम अक़वाम जो हैं जिनकी आइडेंटिटी गुम हो रही है, उसको उजागर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अब दुनिया काम करेगी। लेकिन इंडिया में तो इसके बरखिलाफ काम किया जा रहा है। इंडिया में तो मुसलमानों का नंबर, उनका वॉल्यूम, उनका साइज जो है वो इस तरह से काटा जा रहा है कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके लोगों को उनके मुसलमानों के इलाकों में ले जाके ना सिर्फ आबाद किया जा रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं, कोटा उनका बढ़ाया जा रहा है, शादियां उनकी जो हैं वो उसको एनकरेज किया जा रहा है कि अब आप जाके कश्मीर में शादी करें, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो देखें जितनी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आनी थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो जो जी ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मुझे लोन साहब आपको शामिल करना ही फरमाइएगा कि अमित शाह जी, पॉइंट आ गया आपका। अमित शाह ये कह रहा है कि जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुसलमानों के ऊपर, ये तो उन लोगों के लिए है जो नॉन मुस्लिम्स थे, पड़ोसी ममालिक में थे, जिनको उनकी ज़िंदगियों की उनकी मज़हब की बुनियाद के ऊपर ख़तरात थे, ये उनको हम सिटीज़नशिप देंगे। तो जो मुसलमान हैं, 24-25 करोड़ मुसलमान हैं जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है, जिसके अंदर वो लाखों की तादाद में मुसलमान आते हैं, तो उनमें इतनी तशवीश क्यों है? अगर वो गवर्नमेंट उनकी ये कह रही है तो फिर वो इतने परेशान क्यों हैं? देखें, ये उनका सियासी बयान है। जब लोग बाहर निकले, अभी अगर आप देखें साउथ से लेकर नॉर्थ तक, खासकर नौजवान सड़कों पे आए हैं, मुजाहरे हुए हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो वहीं अमित शाह की तरफ से ये बयान आया है। हालांकि ऐन मौके पे जब इंतखाबात हो रहे हैं और इसको नाफिज किया गया है, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी साजिश कार फरमा है। पहली बात यह है कि ये जो कौम परस्ती है, ये इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला है। तो वहीं 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये कि इंतखाबात सर पे आ गए हैं। अब इंतखाबात में वोटर्स को पोलराइज करना, ज़ाहिर है वो इक़दार पे मज़ीद कब्ज़ा करना चाहते हैं। और उसके बाद दूसरा ये कि हिंदुत्ववाद राष्ट्रीय बनाना। अब जहाँ पिछले 5-7 साल से वहाँ लोग आए हैं, बसे हैं, उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन जो सदियों से वहाँ रह रही है, जो पुश्तनी बाशिंदे वहाँ, उनको घरों से बेघर किया जाता है। उनके घर जो है ना मस्मार किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप या तो घर वापसी करें या तो मुल्क छोड़ दें। तीसरा ये कि मजहबी बुनियादों पे जो इम्तियाजी सलूक जो होगा उसको जायज़ करार दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखें कि उनके कारोबार पे हमला करना, उसका बाइकआउट करना, घरों को मुस्मार करना, मसाजिद के ऊपर हमले करना, या जो बाकी जो अक़लियत है उनके ऊपर भी जो है ना वो हमले हुए हैं, गिरजाघरों के ऊपर, अपना टेम्पल्स के ऊपर। तो मुसलमानों की तशवीश जायज़ है? तो इसमें बिल्कुल मुसलमान ज़ाहिर है खौफज़दा हैं। और जब 2019 में उन्होंने ये उस वक्त बात की थी, नाफिज़ किया था, तो फिर लोग बाहर निकल आए थे, लेकिन मोदी ने इसको रोक लिया था। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि हमने ये करना है और मज़ीद जो है इक़दार पे कब्ज़ा कायम करना है और हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर हिंदुत्ववाद राष्ट्रीय बनाना है। चूँकि ये सेकुलर जो आइन है ना उनका हिंदुस्तान का, ये उसके बरखिलाफ़ है और किसी जगह इसको इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर गैर मुस्लिमों को आप इस तरह पॉइंट आ गया। अतीक रसूल साहब आपको इसमें शामिल करेंगे, फरमाइएगा इस तरह का कानून लाया जा सकता है जिसके अंदर इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो, जिसमें मजहब को बुनियाद बनाया जाए और तखसीस की जाए? दूसरा ये फरमाइएगा कि इंतखाबात से फौरन कबल इस कानून के निफाज का मकसद क्या लगता है आपको? जी देखिए, एक चीज यासिर समझनी है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल्स हैं जिनका मैं समझता हूं कि यहाँ पर जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। जी जी। आर्टिकल 14 है, वो बात करता है इक्वालिटी की इन जनरल, और जो आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि CAA जो है वो इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, तो उसे खुद आप यूं समझे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कैसे कर रहा है। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा। तो आप ये 2 जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको रोंदता हुआ इंडिया जो है वो नया एक्ट नाफिज करने जा रहा है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की जो है वो तकरीम नहीं कर रहा। आप उससे किस सच्चाई की उम्मीद कर सकते हैं? बाकी जहां तक बात है, देखें इस वक्त इंडिया के अंदर जो है वो 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं। फिर जिस तरह मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करके उनके खिलाफ ये किया जा रहा है, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो इससे डायरेक्टली जो है इफेक्ट होंगे, बल्कि ये एक मैसेज है बाकी मुस्लिम्स के लिए भी। ये एक मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है कि अगर हिंदुत्व की, RSS की और जो नरेंद्र मोदी की सोच है उससे डिफर करेगा, उसके अगेंस्ट कोई बात करेगा,
تو اس کے خلاف بھی قانون کو اور آئین ٹائمنگ کو ٹائمنگ کے اوپر بات کیجئے گا کہ ٹائمنگ اس وقت خاص طور پہ اس ٹائمنگ کے مقاصد کیا ہیں اس وقت لے کر آنا؟ دیکھیں نا، یہی میں بات اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ میسج ہے ایک جنرل پبلک کی طرف کہ اگر وہ آر ایس ایس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے ڈفر کریں گے تو ان کے خلاف بھی اسی طرح آئین اور قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور ان کو بھی جو ہے وہ ایک تھرڈ کلاس سٹیزن یا بلکہ سٹیزن شپ سے ہی محروم کر دیا جائے گا۔ اور اب ان کو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کو اپنی طرف مائل کرنا کہ دیکھیں ہم یہاں پہ ہندوتوا کا جو نظام ہے اس کو رائج کر رہے ہیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ آ گیا آپ کا جی۔ I have to wind up، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔